انوکھا تحفہ۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام حسین، منجلے کا نام علی اور سب سے چھوٹے کا نام احمد تھا۔ سلطان اپنے تینوں بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن سلطان نے اپنے بیٹوں سے کہا، تمہارے چھوٹے چچا کو دنیا کی سیر کرنے کا شوق سوار ہوا۔ آج ان کو گئے کئی سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں ان کی بیوی ذل ہما اور بیٹی زہرا کا کیا حال ہے۔ یکا یک ایک کنیز ہانپتی کانپتی اندر داخل ہوئی۔ دعائیے سرکار، غضب ہو گیا۔ کیا بات ہے کنیز، جلدی بتاؤ۔ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے سرکار، بہت بری خبر ہے۔ یا اللہ خیر، چھوٹے سلطان تو خیریت سے ہیں؟ چین سے آنے والا قافلہ ان کی میت ساتھ لایا ہے سرکار۔ کیا؟ وزیر اعظم کو حاضر کیا جائے۔ جی سلطان اعظم، چینی قافلے والوں نے اتنا ہی بتایا ہے۔ چھوٹے سلطان چین پہنچے ہی تھے کہ پورے ملک میں ہیضے کی وبا پھیل گئی، لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ چھوٹے سلطان اور سلطانہ بھی ہیضے سے نہ بچ سکیں۔ شہزادی زہرا زنان خانے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہمت سے کام لیجئے سرکار، آپ نڈھال ہو گئے تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ آپ کے سوا دنیا میں اب کون رہ گیا ہے ان کا؟ بیٹی زہرا، یہ صحیح ہے کہ ماں باپ کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، مگر یقین کرو بیٹی، میں تمہاری زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دوں گا کہ تم کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوگا۔ انشاءاللہ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ سلطان اعظم، نہ رو بیٹی، اس طرح رو رو کر جی ہلکان نہیں کرتے۔ منہ ہاتھ دھو کر آرام کرو، شام تک میں تینوں شہزادوں کو بھجوا دوں گا۔ حسین، علی اور احمد کے ساتھ جا کر سیر کرنا، جی بہل جائے گا۔ شہزادی زہرا کو اپنے تایا سلطان اعظم کے محل میں اتنا آرام ملا اور تینوں شہزادوں سے اتنا پیار کہ رفتہ رفتہ وہ اپنے ماں باپ کی جدائی کا غم بھول گئی۔ ایک دن کی بات ہے، شہزادی زہرا کے ساتھ تینوں شہزادے باغ میں آنکھ میں چولی کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو بڑے بھائی حسین نے پوچھا، زہرا ایک بات بتاؤ، ہم تینوں بھائیوں میں تمہیں سب سے اچھا میں ہی لگتا ہوں نا؟ علی کیوں پیچھے رہتا؟ نہیں، میرا خیال ہے زہرا مجھے زیادہ پسند کرتی ہے۔ کیوں زہرا؟ جب دونوں بڑے بھائیوں کو ایک جیسا جواب مل گیا تو احمد بھی دل کی بات زبان پر لے آیا۔ آپ لوگوں کو پسند کریں یا نہ کریں، مگر دیکھ لیجئے گا شادی مجھ سے ہی کریں گے۔ کیوں زہرا؟ یہ کیا بات ہوئی زہرا، تم نے تینوں کو ایک ہی جیسا جواب دے دیا۔ ہم آخر اس سے کیا مطلب نکالیں کہ تم کسے پسند کرتی ہو؟ سلطان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو وہ سخت فکر مند ہو گئے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا وزیر اعظم، مانا کہ شہزادی زہرا کی ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں، مگر میں ایک لڑکی کی شادی 3 لڑکوں سے کیسے کر سکتا ہوں؟ منجلے شہزادے کی تو آپ فکر نہ کیجئے سرکار۔ وہ کیوں؟ خیر سے ان کا میرے گھر آنا جانا ہے۔ میری بیوی بتا رہی تھی کہ وہ تو میری بیٹی گل بدن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بکو مت، جو میں کہتا ہوں وہ سنتے نہیں، اپنی بیٹی کا افسانہ لے کر بیٹھ گئے۔ کوئی ترکیب سوچو، ترکیب۔ آ گئی ترکیب، سمجھ میں آ گئی سرکار۔ جلدی بتاؤ کیا ترکیب ہے؟ یوں کیجئے سلطان اعظم، تینوں شہزادوں کو مال و دولت دے کر دور دراز کے ملکوں میں جانے کے لیے کہیے۔ وہاں سے وہ اپنی اپنی پسند کا ایک ایک تحفہ لے کر آئیں۔ جن کا تحفہ سب سے اچھا ہوا وہ بازی جیت جائیں گے اور شہزادی زہرا ان کی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ وزیر اعظم، سبحان اللہ،
واللہ تمہارے ذہن کا بھی جواب نہیں. میں کل ہی تینوں کو سفر پر روانہ کرتا ہوں. اور ہاں دیکھو، اگر منجلا شہزادہ بازی ہار گیا تو ہم یقیناً تمہاری بیٹی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. شکریہ سلطان اعظم، آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرے دن صبح ہوئی تو سلطان اعظم نے تینوں شہزادوں کو رخصت کیا. میرے بچوں، تم لوگوں کو جس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہو نا؟ بالکل ابا حضور، آپ دیکھیے گا میرا تحفہ سب سے اچھا اور سب سے انوکھا ہوگا. میرا لایا ہوا تحفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ابا حضور، اور میرے تحفے کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا ابا حضور. اب جاؤ میرے بچوں، تمہیں اللہ کے حوالے کیا. خدا حافظ. خدا حافظ ابا حضور. کافی دنوں کے سفر کے بعد تینوں ایک سرائے میں پہنچے. میرا خیال ہے اب ہمیں اپنا اپنا راستہ یہاں سے الگ کر لینا چاہیے. مگر ابا حضور کے پاس واپسی تو ایک ساتھ ہی ہوگی نا؟ ایسا کرتے ہیں، جس کو جس طرف جانا ہے جائے. آج سے ٹھیک 6 ماہ بعد اسی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ساتھ واپس چلیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت دنوں تک سفر کرنے کے بعد آخر ایک دن حسین ہندوستان کے شہر بنارس پہنچ گیا. حسین کو یہ شہر بہت پسند آیا. صاف ستھری سڑکیں، اچھے اچھے لوگ اور پیاری پیاری خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. شام ہوئی. حسین کو بھوک کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس ہوا تو وہ ایک سنار کی دکان پر گیا. بھائی، یہاں کوئی مسافر خانہ نہیں ہے جہاں میں کھانا کھا سکوں اور چند دنوں کے لیے ٹھہر سکوں؟ اجنبی ہو، ہمارا شہر میں پہلی بار آئے ہو شاید. جی ہاں. اسی لیے بیٹا، ہمارے شہر میں کوئی مسافر خانہ نہیں. ہم لوگ مہمانوں کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ ٹھہراتے ہیں. مہمان تو اپنے ساتھ برکت لاتے ہیں بیٹے. چلو ہمارے گھر چلو، امید ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مونا، بیٹی مونا کہاں ہو؟ جلدی آؤ، دیکھو مہمان آئے ہیں. بیٹے تم یہیں بیٹھ کر آرام کرو، میں اسے دیکھتا ہوں. جی بیٹے. آج اتنی جلدی کیسے آ گئے بابا؟ مونا نے جب بابا کی جگہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو یکایک شرم سے نظریں جھکا لی. حسین بھی مونا کی بھولی بھالی صورت دیکھتا رہ گیا. مونا کے دل سے جیسے آواز آئی، ایسا حسین بانکا نوجوان ہمارے گھر کہاں سے آ گیا؟ اور حسین نے اپنے دل میں سوچا، سبحان اللہ، کتنی پیاری منموہنی صورت ہے. تم دونوں کھڑے کھڑے اس طرح ایک دوسرے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی وہ بابا جی، یہ میری بیٹی مونا ہے. جی. ماں کے مرنے کے بعد میں صرف باپ ہی نہیں رہا بلکہ ماں بھی بن گیا ہوں. بہت شرارتی ہے، اس کی باتوں کا برا نہ مان. جی نہیں، برا ماننے کی کیا بات ہے. اور بیٹی، یہ میرے مہمان ہیں، اچھی طرح خیال رکھنا، دیکھنا کوئی تکلیف نہ ہو. جی بابا. اب جا جلدی سے کھانا لے آ، ان کو بھوک لگی ہوگی. اچھا بابا. اسی طرح ہنسی کھیل میں کئی دن گزر گئے کہ ایک دن اچانک حسین کو شہزادی زہرا کا خیال آ گیا. اوہو، میں تو بھول ہی گیا. مجھے بازار بھی تو جانا ہے اور تحفہ بھی تو خریدنا ہے. جلدی آ جائیے گا، میں نے آپ کے لیے ایک بڑی خاص چیز پکائی ہے. اچھی بات ہے، کوشش کروں گا. حسین بہت ساری دکانوں میں گیا، بہت ساری چیزیں دیکھی، مگر اسے کوئی خاص چیز پسند نہیں آئی. آخر کار وہ ایک قالین والے کی دکان پر گیا. بھائی صاحب، وہ جو چھوٹا سا قالین ہے نا، سب سے اوپر، وہ دکھائیے گا. واہ،
वाह मियाँ वाह, खूब नजर पाई है मियाँ साहबजादे। कोई रईसजादे मालूम होते हो, सबसे अनोखी चीज पर हाथ डाल दिया। अच्छा, इसमें कौन सी अनोखी बात है? सरकार, ये उड़ने वाला कालीन है, महीनों का सफर पल भर में तय करता है। आपको पूरे शहर में कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा, देखो तो देखो, ये कितने का है भाई? आप कहिए, आपके लिए सिर्फ 3000 अशरफियां। 3000 अशरफियां? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। बहुत ज्यादा है भाई, काम भी तो आला है भाई। और अगर ये बात सच ना हुई तो? सच कैसे नहीं होगी, अभी आप इसे बिछा कर खड़े हो जाइए, जहाँ कहिएगा वहाँ पहुँचा देगा। अच्छा, तो फिर बिछाओ जमीन पर। आजमा लीजिए, अशरफियां बाद में दे जाइएगा। ये लीजिए, अब खड़े हो जाइए इस पर। ठीक है। अरे उड़ने वाले कालीन, मुझे सुनार के घर पहुंचा दिया जाए। अरे वाह वाह वाह, उड़ने लगा ये तो, मेरा कालीन उड़ने लगा। वाह वाह वाह। आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मत पूछो मुन्ना, मत पूछो, आज मैं कितना खुश हूं। ये कालीन जादू का कालीन है। सुल्तान आजम के लिए यानी अब्बा हुजूर के लिए इससे अनोखा तोहफा कोई दूसरा नहीं ला सकता। दूसरे ही दिन कालीन वाले को हुसैन ने पूरी रकम अदा की। थोड़े दिन सुनार के घर रहने के बाद आखिरकार हुसैन अपने कालीन पर बैठकर मुसाफिर खाने के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ मंझला भाई अली कई महीनों का सफर तय करने के बाद मुल्क ईरान के शहर शिराज पहुंच गया। कई दिनों तक वो एक एक दुकान में जाकर कोई अनोखा तोहफा तलाश करता रहा, मगर उसे कामयाबी ना हुई। एक दिन की बात है, वो तकरीबन नाउमीद होकर एक गली से गुजर रहा था कि उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। आईने ले लो, आईने, 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 हर किस्म के आईने, अच्छे अच्छे आईने, कीमती आईने, अनोखे अनोखे आईने, ले लो आईने। क्यों भाई आईने वाले, इन आईनों में अनोखी क्या बात है? जनाब, अपनी शक्ल के अलावा आप दूर दराज के लोगों की भी शक्लें देख सकते हैं, उनका हाल भी मालूम कर सकते हैं। जरा दिखाओ तो सही, कितने का है? सरकार, बस ये आखिरी आईना रह गया है, आपके लिए सिर्फ 3000 अशरफियां। 3000 अशरफियां? ये तो बहुत ज्यादा हैं भाई। दाम का क्या है, काम तो देखिए। आप जब चाहें जिसकी चाहें तस्वीर देख सकते हैं, हाल मालूम कर सकते हैं। लाओ लाओ, जरा आजमा कर तो देखूं। अच्छी तरह इत्मीनान कर लीजिए साहब, फिर अशरफियां दीजिएगा। बता है आईने, मेरे वालिद इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अरे अब्बा हुजूर, दरबार में लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। मियां आईने वाले, ये तो कमाल हो गया, एक बार इसमें और देख लूं। मैंने कह तो दिया, आप अच्छी तरह इत्मीनान कर लीजिए। बता है आईने, शहजादी ज़हरा कहाँ है और क्या कर रही हैं? अपनी ख्वाबगाह में है, कनीज़ें उनके बाल संवार रही हैं। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं। भाई आईने वाले, तुमने तो मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। किसी दूसरे को इससे अनोखा तोहफा और क्या मिल सकता है? शहजादी ज़हरा मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। लो भाई आईने वाले, ये लो अपनी अशरफियां, गिन लो, पूरी 3000 हैं, ये लो। सबसे छोटा भाई अहमद कई महीनों के सफर के बाद समरकंद पहुंचा। वो भी कई दिनों तक किसी अनोखे तोहफे की तलाश में फिरता रहा। एक दिन एक फल वाले की दुकान पर पहुंचा तो फल वाले ने उसे सेब दिखाते हुए कहा, अपनी किस्म का वाहिद सेब है सरकार, सारी उम्र आराम उठाइएगा। क्यों भाई, इसमें ऐसी क्या अनोखी बात है? बीमार से बीमार आदमी खा ले तंदुरुस्त हो जाता है। अच्छा, मगर है कितने का? कौड़ियों के मोल दे रहा हूँ, कौड़ियों के मोल। आपके लिए सिर्फ 3000 अशरफियां। 3000 अशरफियां?
भाई ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहाँ है सरकार, ज्यादा कहाँ है। खूबी तो देखिए, मरते हुए को जिंदा कर देता है। सारी उम्र के लिए हकीमों से जान छूट जाएगी। लेकिन जो कुछ तुम कह रहे हो, ये अगर सच ना हुआ तो? चलिए चलिए, यकीन नहीं आता तो चलिए हकीम साहब के यहाँ चलते हैं। जिस मरीज के जिंदा बचने की कोई उम्मीद ना हो उसको खिला देते हैं, ठीक है? हाँ ये ठीक है। फल वाला अहमद को साथ लेकर हकीम साहब के यहाँ गया और उसने जो कुछ कहा था वो सच साबित कर दिखाया। लो भाई फल वाले, ये रही तुम्हारी 3000 अशरफियां। गिन लो, पूरी है ना? गिन कर क्या करूंगा सरकार, मुझे आप पर भरोसा है, भरोसा है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सरकार। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फल वाले। इससे ज्यादा अनोखा तोहफा किसी और को क्या मिला होगा? अब्बा हुजूर को मेरा तोहफा जरूर पसंद आएगा। अहमद वो अनोखा सेब हासिल करने के बाद समरकंद को अलविदा कहकर उस मुसाफिर खाने तक पहुंचने के लिए अपने सफर पर रवाना हुआ जहां तीनों भाइयों ने मिलने का वादा किया था। मुसाफिर खाने में तीनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तीनों ने एक दूसरे को अपने अपने तोहफे दिखाए और उनकी खूबियां बताईं। भाई अली। जी भाई हुसैन, आओ तुम्हारे आईने में देखा जाए शहजादी ज़हरा क्या कर रही है, किस हाल में है। क्यों अहमद? जी तो मेरा भी चाहता है, मगर आप लोग बड़े भाई हैं, जैसी आपकी मर्जी। सिर्फ बड़े भाई नहीं, हम तीनों दोस्त भी तो हैं। क्यों अली? जी हाँ भाईजान। बस तो फिर कहो अपने आईने से। अभी लीजिए। ए आईने, हम ये देखना चाहते हैं कि शहजादी ज़हरा इस वक्त क्या कर रही हैं और किस हाल में हैं। ये क्या? ये सब लोग उनके पलंग के गिर्द क्यों जमा हैं? अरे मुझे तो यूं लगता है जैसे शहजादी साहिबा बहुत सख्त बीमार हैं। वो देखो, तमाम कनीज़ें रो भी रही हैं। और वो देखिए, हकीम साहब भी मायूस नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हाथ उठाकर सेहत की दुआएं मांग रहे हैं। हमें फौरन वहां पहुंचकर उनको सेब खिलाना चाहिए। शहजादी साहिबा की जिंदगी खतरे में है। ओहो, मगर इतनी जल्दी वहां पहुंचेंगे कैसे? अरे भैया, आपके उड़ने वाले कालीन पर और कैसे? अरे हाँ, बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया था। आओ, जल्दी आओ। हाँ। मैं कालीन बिछाता हूँ। चलो, हाँ, जल्दी से खड़े हो जाओ। आओ, खड़े हो जाओ। जल्दी करो। चलो। ऐ कालीन, हम तीनों को फौरन शहजादी ज़हरा के कमरे में पहुंचा दिया जाए। जल्दी करो। आज समझदार हमारी जिंदगियां ले ले। अरे शहजादी ज़हरा को सेहत अता कर दे मालिक। शहजादे, हुजूर, शहजादे वापस आ गए। तीनों शहजादे वापस आ गए हुजूर। हाय मेरे शहजादों, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। अरे जब से आप लोग यहाँ से गए शहजादी साहबा की सेहत गिरती गई। अरे अब तो हकीम साहब ने भी जवाब दे दिया। बंद करो तुम लोग अपना रोना, बंद करो। हटो यहाँ से, हटो। जल्दी करो अहमद, सेब निकाल कर खिलाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ ठीक है। अहमद ने सेब निकाला और शहजादी ज़हरा के बिस्तर तक गया। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मुंह भी नहीं खोल सकती थी। बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह वो सेब का एक हिस्सा काटने में कामयाब हो गई और उन्होंने इस छोटे से टुकड़े को चबा कर खाना शुरू कर दिया। सेब का खाना ही था कि देखते ही देखते शहजादी साहिबा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और उठकर बैठ गई। शहजादी ज़हरा ने प्यार भरी नजरों से अहमद की तरफ देखा।
शहजादे अहमद, आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, मैं आपका शुक्रिया किस ज़बान से अदा करूं? नहीं शहजादी साहिबा, हुसैन भाईजान का शुक्रिया अदा करो, जिनके कालीन पर उड़कर हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। नहीं भाई, मेरा क्यों? अली का शुक्रिया अदा करो, जिसके आईने में हमने तुम्हारी ये हालत देखी। मेरी तरफ से आप तीनों ही मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए। सुल्तान आजम को जब तमाम हालात का इल्म हुआ तो एक तरफ तो वो शहजादी ज़हरा की सेहतयाबी पर बहुत खुश हुए, मगर दूसरी तरफ तीनों शहजादों के तीनों तोहफों को देखकर वो सख्त फिक्रमंद हो गए। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कि अब क्या करूं। तीनों के तोहफे अपनी अपनी जगह बहुत ही कीमती और बेइंतहा अनोखे हैं। इनमें से कोई एक तोहफा न होता तो शहजादी ज़हरा की जिंदगी का बचना मुश्किल था। मैं अब किसके हक में फैसला करूं? वजीर आजम। जी सुल्तान आजम। भाई तुम ही कोई तरकीब बताओ। आदेश सरकार। सरकार, हरनियों के शिकार का मुकाबला करवा दीजिए। जो सबसे पहले हरनी को शिकार कर ले, जीत उसी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजीर आजम, क्या अच्छी तरकीब निकाली है। मुकाबले का इंतजाम किया जाए। आप लोग तैयार हैं शहजादे? तैयार है। तो फिर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन का घोड़ा सबसे तेज जा रहा है। मगर उनकी हड्डी भी बिजली की तरह दौड़ रही है। शहजादे अली के घोड़े की कोची तो देखो। क्या बचना मुश्किल है। शहजादे अहमद ने अपनी हड्डी को सब में दे दिया। अपने तीर का मन समझ लिया। अब वो निशाना लगा रहे हैं। जख्मी होकर गिर चुकी है। शहजादा अहमद जिंदाबाद। शहजादा अहमद जिंदाबाद। या अल्लाह, तेरा शुक्र है खुदाया। शहजादी ज़हरा जिंदाबाद। थोड़ी ही दूर जाकर शहजादा अली भी अपनी हिरनी को मारने में कामयाब हो गया। शहजादा अली जिंदाबाद। शहजादा अली जिंदाबाद। शहजादा अली जिंदाबाद। शहजादा हुसैन की हिरनी तो रुकने या थकने का नाम ही न लेती थी। वो दौड़ती रही। आखिरकार जब शहजादा हुसैन का घोड़ा थकने लगा तो हिरनी ने बीच जंगल में पहुंचकर अचानक दौड़ना बंद कर दिया और देखते ही देखते हुसैन के घोड़े के सामने आकर खड़ी हो गई। हुसैन ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अजीब हिरनी है, अजीब है, डरती नहीं। हिरनी ने जैसे हुसैन की बात सुन ली हो। मरने से डरती तो यहाँ क्यों आती? चला सकते हो तो चलाओ तीर। अरे तुम कैसी हिरनी हो? इंसानों की तरह बात करती हो। कौन हो तुम? घोड़े से उतरकर मेरे पास आओ, मेरे सर पर हाथ फेरो, तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, ये लो। हुसैन हिरनी के पास गया। उसके सर पर हाथ फेरा ही था कि अरे मुन्ना, तुम यहाँ कैसे? तुम तो उड़ने वाला कालीन पाते ही मुझे भूल गए थे, मगर मैं तुम्हारी याद में यहाँ तक आ गई। अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा लिया। मगर ये सब हुआ कैसे? तुम हिरनी कैसे बन गई? तुम्हारे जाने के बाद जब मैं उदास रहने लगी तो एक परी को मुझ पर तरस आ गया। उसने तुमसे मिलवाने का वादा किया और इस तरह तुम्हें बाजी हारने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें पाकर मैं सबसे बड़ी बाजी जीत गया हूँ मोना। चलो अब्बा हुजूर के पास चलें, देखें वो बाजी कौन जीतता है। बाजी तो मैंने जीत ली है अब्बा हुजूर। आपकी इजाजत हो
تو شہزادی زہرا کو میری دلہن بنانے کے لیے انتظامات شروع کر دیے جائیں۔ ضرور بیٹے ضرور، تمہارے ساتھ ساتھ میں علی بیٹے کی شادی بھی وزیر اعظم کی صاحبزادی گلبدن کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حسین بیٹے کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہو جاتا اور میں تم تینوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کر سکتا ہوں۔ میں آ گیا ہوں ابا حضور، میں آ گیا، اور آپ کی ہونے والی بہو کو بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ پھر حسین نے سارا واقعہ سنایا۔ اس طرح تینوں شہزادوں کی شادیاں ہوئیں اور تینوں ہنسی خوشی آرام کی زندگی گزارنے لگے۔